عرصہ پہلے آپ نے یاد ہی ہوگا آپ کو کہ ایک عورت ایک آتی تھی ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا، جی میں کشمیر کی بیٹی ہوں، امریکہ کے سفیر آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو خوش آمدیں کر رہے ہیں اور آپ کشمیر کا نام تک نہیں لے رہے ہیں، اور کوئی بھی پاکستان کے اندر سے اٹھ کر منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ ہاں جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک؟ خیر خیریت سے؟ مجھے سب خیر خیریت سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز اپنے چینل کو کر لینا سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کرنا، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جی تو کل جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا اور میرپور کے اندر ان کا خطاب تھا۔ اس خطاب کے دوران کیا ہوا اور وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ٹرینڈ بن گیا اور کافی ساری جگہوں پہ باتیں ہو رہی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ذرا یہ ویڈیو چیک کریں کہ وہاں پہ ایکچوئل میں ہوا کیا تھا۔ آخر میں ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو۔ ذرا بیٹھ جی، ذرا نہیں بعد میں بیٹھیں گے پلیز۔ میں آپ سے بات کریں گے نا جی، میں بات کریں گے آپ سے، سو پلیز میری بات سنیں ذرا۔ آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے، پرائم منسٹر بیٹھیں گے، آپ بات کریں گے۔ سو واٹ آئی وانٹ ٹو سے از، تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی جناب، اس کے اندر آپ کو واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر ختم کر رہے ہیں اور آخری الفاظ جو ہیں وہ اپنے ادا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک بندے نے ان کو انٹرپٹ کیا، ان کو کچھ بولا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سے بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ ٹوکنے والا بندہ کوئی اور نہیں ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب تھے۔ پہلے سے ہی اس کے اندر جو ایک مطلب ہے، جو ہم پھرتے رہے، جو مختلف جگہیں دیکھی، کوئی ایک افتتاح بھی تھا، لیکن اس کا جو رویہ تھا نا، جیسے وہ یہاں پہ چودھری اور جاگیردار، میں نے کہا صرف 3 منٹ چاہیے مجھے، 3 منٹ نہیں دے رہا وہ ہمیں۔ کیا بھائی، ہم اس سے بھیک مانگ رہے تھے؟ اس کا بڑا بھائی ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ ہے کہ ووٹ اس کو کس نے ووٹ دیا ہے، اس کے پاس کالا کتا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ میں نے یہاں تک میں نے کہا ہم کون ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے تبلب جانے والے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے الیکٹڈ پرائم منسٹر میں کوئی اپوائنٹ ہو کے آیا تھا اس کی طرف۔ وزیر اعظم پاکستان نے ہر طرح کی بات وہاں پہ اس اپنے خطاب کے اندر کی، ہر چیز کے اوپر بات کی سوائے کشمیر کے اوپر، اور کشمیر کے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی کسی قسم کا اعلان نہیں کیا، تو جس کے اوپر وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اپنی کرسی سے، انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی نہیں، آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کو، وہاں کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ آگاہ کرنا کہ جی اب اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے وہاں پہ آنا ہے، تو آپ کا ہم موسٹ ویلکم کریں گے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر بتائے، بغیر کچھ کہے، کسی پروٹوکول کے بغیر آپ وہاں پہ جائیں گے تو یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے، وہ بھی ایک ریاست ہے، تو اس ریاست کے اندر کسی دوسرے ملک کے اندر جانے کے لیے، کسی دوسرے ریاست کے اندر جانے کے لیے وہاں کے انتظامیہ کے ساتھ پہلے بات کرنی ضروری ہوتی ہے۔ وہ راجہ فاروق اعظم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ بھی آتا ہے منہ اٹھا کر وہ گھس جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہ آپ کو ایسا کرنا شعبہ نہیں دیتا۔ اور بطور میں کشمیری اور میں اس چیز کو بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقہ کے ساتھ سردار تنویر الیاس صاحب وہ جس طرح بھی آئے ہیں، جس لحاظ سے بھی آئے ہیں، وہ پیسہ دے کر آئے ہیں، وہ کچھ بھی کر گئے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں اور ہمارے وہ لیڈر ہیں، تو آپ ہمارے کسی بھی بندے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم اس کے اوپر چپ نہیں رہیں گے، بلکہ ہم آپ کو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے جو کچھ کہا، جس طرح انہوں نے بات کی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، تو ہم اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے، اور اس کے اوپر ہم اس کو اس بات کے اوپر ان کو شرمندگی دلانے کی کوشش ضرور کریں گے کہ یہ آپ نے جو کچھ وہاں جا کے کیا یہ بہت غلط کیا، اور آپ کو اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے سرکاری سطح پہ آ کر۔ دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے وہاں جانے سے پہلے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے، کسی کو کچھ بتایا نہیں ہے۔ اگلے دن رات کو انہوں نے یہ جو ان کے پرسنل سیکرٹری صاحب ہیں ان کو یہ کہا جی ہم نے صبح کل آنا ہے۔ اس کے بعد جناب پھر جب تنویر الیاس صاحب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں کے سیکورٹی گارڈ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، یہ بات مائنڈ میں رکھنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر اعلان کیا، سب جگہ کا ذکر کر لیا، سب کا کچھ آپ نے بول دیا، آپ کے پاس امریکہ کے سفیر آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو خوش آمدیں کر رہے ہیں اور آپ کشمیر کا نام تک نہیں لے رہے ہیں، تو وہاں میں سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنے احتجاجاً کرسی سے کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے ان کا کچھ نام لے لیا، تو آگے سے ان کو کہتے ہیں جی آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو دیکھیں جی ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے، قابل مذمت ہے، اور اس کے اوپر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ اور یاد آئی کہ کس کس کا شکریہ ادا کرنا ہے، نہیں آئے تو کشمیری یاد ہے۔ یہ کشمیری جو دوسری طرف میں نے کئی موقعوں پہ کہا کہ انہوں نے اپنے آبا اجداد کی قبریں ڈبوئی، جو اس پانی کے اندر ہے،
लेकिन भरपूर किस्म का हम इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं अपना कि आप इस तरह की औचित्य खंडे करेंगे तो दोबारा आपको कश्मीर के अंदर आते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। फिर इसके ऊपर आपने कोई बात ऐसी नहीं करनी है कि जिसकी वजह से हमारे जज्बात को मजरू करें आप। और फिर रात को जो वहाँ से वापसी के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपना औकात दिखाने की कोशिश की है। इस्लामाबाद के अंदर जो तनवीर इलियास साहब का जो प्लाज़ा है, उस प्लाज़े के अंदर भी सिक्योरिटी वालों ने घुसकर और तोड़ फोड़ करने की कोशिश की हुई है। तो ये भी एक उनका फैमिली बिजनेस है और वो बिजनेसमैन है, वो टैक्स पेयर हैं। तो आप इस तरह की हरकतें, इस तरह की ओछे खंडे करके आप ये बता रहे हैं कि आप किस किस्म के घटिया इंसान हैं और किस किस्म की घटिया हरकतें आप कर रहे हैं। तो इस तरह की घटिया हरकतें करते हुए आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। आप हर चीज़ कश्मीर से लेते हैं, लकड़ी सारी कश्मीर की पाकिस्तान में जा रही है, पानी सारा पाकिस्तान में जा रहा है, हमारे वहाँ दरिया सूखे पड़े हुए हैं, हर चीज़ हमारी आपने बर्बाद कर दी है। वहाँ लोड शेडिंग आप इतनी की हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। हर चीज़ कश्मीर से बाहर निकल रही है और आप हमें दे कह रहे हैं उसका 0%। उसके बावजूद भी आप हमारे ऊपर आकर इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह की हरकत कोई भी करेगा, चाहे वो नून लीग हो, PTI हो, PML हो, कुछ भी हो, हम किसी को नहीं जानते। सबसे पहले हमारा कश्मीर, उसके बाद अगली बात कश्मीर। कश्मीरियों को किसी की बाप की जागीर नहीं है कि जो बंदा आएगा घुसेगा और जिस तरह की बात करके चला जाएगा हम खामोशी सुनते रहेंगे। हम कभी नहीं सुनेंगे, हम इसके ऊपर खड़े होंगे, हम इसके ऊपर भरपूर एहतजाज करेंगे। वो कुछ अर्सा पहले आपने याद ही होगा आपको कि एक औरत एक आती थी, हाथ में गिलास पकड़ा हुआ, जी मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ। तो उससे ज़रा ये पूछना पड़ेगा कि आप कौन सी कश्मीर की बेटी हैं। ऐसी गंदी औलाद है कश्मीर की जिसको एक लफ्ज़ तक बोलने की ज़हमत नहीं की है उसने अब तक, और वो खामोशी से किसी न किसी कोने में। ये चूरन बेचना बंद करें प्लीज़, और कश्मीर को ना ज़रा थोड़ा सा उसका हक देने की कोशिश करें कि पिछले कितने साल हो गए आपने 1 रुपये का फ़ंड जारी नहीं किया कश्मीर के लिए। जो फंड जो इमरान खान छोड़ गया था वो किधर है, उनसे पूछा जाएगा वो कहाँ है, कि वो क्यों नहीं जारी करे कश्मीर के लिए। कश्मीरियों के साथ खुलेआम ज़्यादती की जा रही है, खुलेआम उनको इस तरह रोंदा जा रहा है जिस तरह के कोई। और सबसे बड़े अफसोसनाक बात यह है कि इसके ऊपर जो मेरे कश्मीरी भाई हैं उनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उनको भी ये चाहिए कि उसके ऊपर सोचें कि खुदारा अपने हक़ के लिए कम से कम लड़ें। ये मत देखें पार्टी कौन सी है किसकी। आप नून लीग के हैं तो आप पर नून लीग का सपोर्ट करें, जो मर्ज़ी करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपनी रियासत को रखें, क्योंकि कश्मीर हमारी पहचान है, कश्मीर हमारी रियासत है, कश्मीर हमारी माँ है। तो अगर हमारी माँ के साथ कोई बदतमीज़ी करके जा रहा होगा, हमारी माँ के साथ कोई इस तरह की हरकतें करके जा रहा होगा, हम खामोश होकर देखते रहेंगे, इसका मतलब सबसे बड़े बगैर तो हम खुद हैं फिर। तो सबसे पहले पार्टियों को साइड पे करके अपनी रियासत के बारे में सोचें कि हमें क्या मिल रहा है। आप मुझे बताएं, जितने भी कश्मीरी भाई यहाँ पे देख रहे हैं वो मुझे बताएं क्या मिल रहा है आप लोगों को। बिजली आपको मिल रही है? वहाँ पे हल्का सा बादल अगर इतने शुरू होते हैं तो बिजली पहले गायब हो जाती है। वहाँ पे किस चीज़ की हमें सहूलत दी जा रही है, किस बात की हम इतना उनको सर पे बैठा कर बैठे हैं कि जी हमारा फलाना हमारा फलाना। कोई किसी का नहीं है भाई यहाँ पे। इनसे पाकिस्तान तो संभल नहीं रहा है, कश्मीर का खाक संभालेंगे ये इस तरह के नालायक लोग हैं। अंडे कहाँ पहुँचा दिए उन्होंने, वो नापैद हो चुके हैं। मुर्गियाँ 1000 रुपये किलो जा रही है इस टाइम पे। कुछ थोड़ा सा अकल को हाथ मारें, आटा नापैद हो चुका है, उनको मिल नहीं रहा है। कुछ अरसे बाद ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं और आप लोग इनके नारे मारे जा रहे हैं यार। कुछ तो अपने अंदर अकल पैदा करें, कुछ थोड़ा बहुत शोर पैदा करें। बाकी कुछ करें या ना करें, मेरे जितने कश्मीरी भाई देख रहे हैं मैं उन सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सब के पीछे से हट करना सबसे पहले कश्मीर को सामने रखें। अगर आपने अपनी पहचान बरकरार रखनी है, आपने अपनी पहचान रखनी है, तो कश्मीर को कश्मीरियों के हक़ के मुताबिक उनको जिस तरह से उनकी एक रवायत है उसके मुताबिक चलना होगा। इससे पहले जब ज़ियादम थे, राजा फारूक अदर साहब ग्रेट पर्सन थे और उन्होंने जिस तरह की बातें वो की थी, जो बोल रहे थे, जिस तरह उन्होंने बातें की हुई थी, तो आज एक एक करके सच साबित हो रही है। खुदा मुझे, मैं किसी से डरता भाई, मेरी जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, मैंने किसी से क्या डरना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खबरदार करता हूं, आपको भी बता रहा हूं कि हमारी लाशों पर से गुजर कर आजाद फिर को सुबह बनाएगा, हमारी लाशों पर से गुजर कर बनाएगा जो बर्रे हो जाए। और आपको भी कहता हूं, अगर आप फिर के साथ खड़े हो तो आपके खिलाफ भी जंग करेंगे। अगर आप वहाँ पे उनके साथ खड़े नहीं होंगे, आप कश्मीर को सबसे पहले कश्मीरी नहीं मानेंगे, आप कश्मीर के ऊपर अगर आप बात करने वाले को अगर आप उसके हिसाब से जवाब नहीं देंगे तो आप हमेशा दबे रहेंगे। ये आप मेरी बात याद रख लेना। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब, आप जिस तरह आप आए हैं ना, चोरी कर डाका मार के, और जिस तरह से आपने रजीम चेंज ऑपरेशन करके पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में आए हुए हैं ना, तो उस तरह हमारा वज़ीर-ए-आज़म कम से कम नहीं आया हुआ। हमारी जमात जीत कर अगर वज़ीर-ए-आज़म चेंज हुआ है तो वो जमात के अंदर से ही आया हुआ है और उन्होंने वोट लेकर अपनी जमात के साथ वो आए हुए हैं। आपकी तरह डाके मार कर नहीं आए हुए, आप बैठ कर बातें करना शुरू कर दें। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखना।
اور اپنے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں۔ السلام علیکم۔